آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ہمارے سبھی ناظرین کو عرفہ اور عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کا علاج نہ ہو۔ مشکلات اور پریشانیوں سے ہی قرب الہی ممکن۔ خطبہ حج سے شیخ عبداللہ بن سلمان کا خطاب۔ یکم اگست کو شہر میں منائی جائے گی عید الاضحیٰ، مگر رمضان ہی کی طرح بندگان توحید گھر پر ہی پڑھیں گے نماز عید۔ عید الاضحیٰ ایثار و قربانی اور اقربا پروری کا دوسرا نام، کہا مولانا نسیم الدین مفتاحی نے۔ یکم اگست سے شام کا کرفیو ہوگا ختم۔ 5 اگست سے شروع ہوگی مالز اور کمرشل کمپلیکس کی دکانیں، مگر مذہبی عبادت گاہیں رہیں گی بند۔ ضلع کلکٹر نے جاری کیا حکم نامہ۔ اور تعلقہ پھلمری کے کھام گاؤں میں ایک 28 سالہ نوجوان کی پھانسی لے کر خودکشی، سوسائڈ کی وجہ اب تک معمہ، کیس درج، تحقیقات جاری۔ خبریں تفصیل سے۔ 29 جولائی کو بندگان توحید نے وقوف عرفات کے ساتھ فریضہ حج کے بنیادی رکن کی تکمیل کی، جس کے بعد ان کا حج مکمل ہو گیا۔ ناظرین، تاریخ میں اپنی نوعیت کا منفرد حج، جس میں سعودی عرب میں مقیم خوش نصیب 10,000 بندگان توحید نے جمعرات کو وقوف عرفات کے ساتھ فریضہ حج کے اہم اور بنیادی رکن کی تکمیل کی۔ مینا میں رات بھر کھلے آسمان کے نیچے قیام کے بعد عازمین حج لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے عرفات کے میدان پہنچے اور رو رو کر رب ذوالجلال سے اپنی خطاؤں پر معافی طلب کی اور دنیا سے کورونا وائرس نامی وبا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا کی۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے، جس کی ادائیگی کے بعد فرزندان توحید کا حج مکمل ہو گیا۔ میدان عرفات میں حجاج کرام نے خطبہ حج کی سماعت کی اور جمعرات کی شام حجاج کرام مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں رات بھر قیام کے بعد آج صبح مینا پہنچے اور شیطان کو کنکریاں ماری۔ اس کے بعد قربانی دے کر اپنے بال کتروائے اور احرام کھول دیا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج شیخ عبداللہ بن سلیمان نے دیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دعا اور عبادات صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور صراط مستقیم پر چلنے والوں کے لیے ہی نجات ہے۔ شیخ عبداللہ بن سلمان نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہی مصیبتیں آتی ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے دور بھی ہو جاتی ہیں۔ دنیاوی زندگی مصائب اور مشکلات سے خالی نہیں رہتی، اور یہی مشکلات انسان کو اللہ کے وجود کا یقین دلاتی ہیں۔ اسلام نے معاشرے میں باہمی احترام اور اچھے اخلاق کا درس دیا ہے، اپنے رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس دیا ہے۔ اس کے علاوہ مذہب اسلام غربا و مساکین کے تحفظ کا بھی درس دیتا ہے۔ صدقہ خیرات سے ہی مشکلات حل ہوتی ہیں، بلائیں اور وبائیں ٹلتی ہیں۔
یکم اگست کو ہمارے شہر میں بھی عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس مولانا نسیم الدین مفتاحی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام۔ تمام انسانیت کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کا تہوار جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا تہوار ہے، اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نجات آخرت کا پیغام لائے تھے قرآن کی شکل میں اور آپ کی زندگی کی شکل میں نمونے کے طور پر، وہ ساری انسانیت کو آپ نرک سے بچانا چاہتے تھے۔ آپ نے ایک ایسا اسلامی طریقہ عطا کیا جس سے انسان محبت سے، پریم سے اور آپ ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارے اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ آپ نے ہر انسان کے لیے اس کی کوشش کی اور دعا کی۔ یہ عید الاضحیٰ کا تہوار بھی جو ہے تو غریبوں کے لیے اور آپ کے مسکینوں کے لیے، اور جن کے گھر چولہے نہیں جلتے ان کے چولہے جلا کر ان کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے عید الاضحیٰ کا تہوار رکھا گیا۔ یہ 9 ذی الحجہ ہے، آج کل عید الاضحیٰ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اس کے 10 دن شروع کے بہت اہم عبادت کے ہیں، اور قرآن کریم میں ان کی 10 راتوں کی عظمت کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور فرمایا والفجر ولیال عشر، کہ فجر کی اور آپ کے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی عظمت کی قسم۔ تو ان راتوں میں عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا اور انسانیت کے لیے دعا کرنا، یہ اللہ کو بہت بہت پسند ہے۔ آئیے اس وبائی مرض، عالمگیری مرض سے نجات کے لیے ان مقدس دنوں میں اور عید الاضحیٰ کے تہوار کے موقع پر ہم اپنے پالنے والے اور پیدا کرنے والے خالق و مالک سے عاجزانہ دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ عید الاضحیٰ میں قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانی اصل میں ساری جب سے دنیا بنی ہے، جب سے قربانی کا دستور ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ آدم کے دونوں بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، تو بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ پیارے بیٹے میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کے نام سے اور اس کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، جاؤ ذرا غور کر کے بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ بیٹا بھی آخر باپ کا بیٹا تھا، حاجرہ علیہ السلام کی گود میں، ایسی ماں کی گود میں تربیت پایا تھا۔ اس نے عرض کیا ابا جان اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جو آپ کو اللہ حکم دے رہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا جواب سن کر خوش ہو گئے آپ، اور آپ نے جو ہے تو بیٹے کی اطاعت و فرمانبرداری پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور شاعر نے کہا وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھا ہے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، کہا تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم کا طریقہ ان کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو اس کے صلے میں کیا ملے گا اللہ کے رسول؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ کو 10 تاریخ کو احراق دم یعنی قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور اس میں تمام معیشت کا بھی فائدہ ہے۔ اور جناب لوگ بکرے لا کے منڈیوں میں جب بیچتے ہیں، سال بھر کسان ہندو مسلمان تمام مذاہب کے لوگ پالتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کے لیے جانور بیچیں گے تو شادی کریں گے۔ ان بیچارے کسانوں کا اور جانور کے مالکوں کا، پالنے والوں کا فائدہ ہے، پھر بیچنے والوں کا فائدہ ہے۔
پھر لا کر جو ہے تو ذبح کر کے غریبوں میں جو تقسیم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو مہینوں وہ نعمت نہیں ملتی جو عید الاضحیٰ کی برکت سے ملتی ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی خاص طور سے پڑھنا، اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا ہے، واجب ہے، اور تمام جو ہے تو ہم برادران اسلام اس کے نماز کو ادا کرتے ہیں، اور ملک کے لیے اور اپنے شہر کے لیے، اپنے لیے اور ساری انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عید الاضحیٰ کے مقدس اور مبارک تہوار کی برکت سے ہمارے ملک کو اس عالمگیری مرض سے نجات دلے اور شفا عطا فرمائے، ہمارے شہر کو، ہمارے محلے کو، ہمارے خاندان کو اور پوری کائنات کو۔ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہمیشہ ہم عیدگاہ میں پڑھتے تھے، لیکن اس جو ہے تو کرونا وائرس کے بیماری کی وجہ سے حکومت اور انتظامیہ نے ہم کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، صحت فرض ہے، صحت رہے گی تو عبادت کریں گے۔ اس لیے میری درخواست ہے ہمارے تمام بھائیوں سے کہ اللہ کا حکم اور اس کی آزمائش سمجھتے ہوئے جو تو گھروں میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم امام کے علاوہ 4 آدمی کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے مرد کھڑے رہے امام کے پیچھے، پھر بچے، اور پھر گھر کی خواتین بھی اس میں پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے۔ امام نیت کریں گے اور مقتدی بھی نیت کریں گے کہ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، اس امام کے پیچھے مقتدی نیت کریں گے اور امام ان کی اقتدا کی نیت کرے گا، اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیں گے۔ رکعت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھیں گے، پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورہ پڑھیں گے، پھر رکوع اور دونوں سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے امام صاحب۔ تو دوسری رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ پڑھیں گے۔ سورہ پڑھنے کے بعد ابھی آپ رکوع میں نہیں جائیں گے، امام صاحب بھی نہیں جائیں گے، بلکہ 3 زائد تکبیرات رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے، پھر تیسری تکبیر زائد کہیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑتے جائیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ پھر بقیہ نماز جیسی پڑھتے ہیں ویسی پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب مختصر سا خطبہ دیں گے اور دعا کریں گے۔ تو خطبہ بھی ضروری ہے، سنت ہے، اور عید کی نماز واجب ہے۔ آپ کوئی مختصر سا خطبہ اپنے گھر میں موبائل وغیرہ پر بھی لوڈ کیا گیا، آپ واٹس ایپ پہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو، عبادتوں کو، قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اور میں آخر میں مبارکباد دیتا ہوں تمام جو ہے تو بھائیوں کو اور بہنوں کو عید الاضحیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور یہ تہوار کی عبادتیں قبول کرے اور پوری انسانیت کو اس کا فائدہ پہنچے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر شہر میں پولیس کا سخت بندوبست رکھا جا رہا ہے، لہٰذا آج پولیس ملازمین نے روشن گیٹ، کراڑپورہ اور دیگر علاقوں میں پیدل گشت کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔
औरंगाबाद ज़िले में 1 अगस्त से सुबह 9 ta शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने और रात का कर्फ्यू ख़त्म करने से मुताल्लिक़ एक हुक्मनामा ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ जारी किया, जबकि शहरी हुदूद के लिए इसी तरह का एक हुक्मनामा आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने जारी किया। वाज़ेह रहे कि मिशन बिगिन अगेन के तहत लॉकडाउन में बड़ी हद तक राहत दी जा रही है, मगर इस दौरान उसूल व ज़वाबित के साथ पाबंदियां भी आयद की जा रही हैं। इस ज़िम्मन में गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर ने एक हुक्मनामा जारी किया है, जबकि शहरी हुदूद में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के अहकाम नाफिज रहेंगे। ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक शहरी हुदूद को छोड़कर ज़िले के दीगर मकामात पर तमाम दुकानें सुबह 9 ta शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। सिनेमा हॉल, नाट्यगृह, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। अलबत्ता रेस्टोरेंट्स और फूड कोर्ट्स में होम डिलीवरी और पार्सल सर्विस जारी रहेगी। 1 अगस्त से रात का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। इसी तरह 5 अगस्त से मॉल्स, कमर्शियल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग क्लासेस और तालीमी इदारे हस्ब साबिक़ बंद रहेंगे। पब्लिक प्लेस पर काम के दौरान और सफ़र करते वक्त शहरियान को फेस मास्क इस्तेमाल करना लाजमी रहेगा। पब्लिक प्लेस पर शहरियान के दरमियान कम अज़ कम 6 फीट की दूरी रखना होगा। दुकानों में वक्त वाहिद में 5 से ज़्यादा गाहक नहीं होना चाहिए और यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखना लाजमी रहेगा। सियासी, समाजी और मजहबी तकरीबात पर पाबंदी रहेगी। शादी ब्याह की तकरीबात में 50 से ज़ायद बाराती नहीं ले जाए जा सकेंगे। बस सर्विस 50% और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस की रोकथाम और इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ों का मौसर इलाज हो सके, इस गर्ज से MP इम्तियाज़ जलील ने अपने इख्तियारी फ़ंड से घाटी दवाखाने को 5 वेंटिलेटर्स फराहम करवाए। वाज़ेह रहे कि कोरोना से मुतासरा मरीज़ों के इलाज के लिए घाटी दवाखाने में डेडिकेटेड हॉस्पिटल कायम किया गया है, जहां इस मर्ज़ में मुब्तला सीरियस मरीज़ों का इलाज किया जाता है, जिन्हें वेंटिलेटर के ज़रिए ऑक्सीजन फराहम करना ज़रूरी होता है। मगर यहाँ दाखिल किए जाने वाले मरीज़ों की तादाद की मुनासिबत से वेंटिलेटर्स की सहूलत नहीं है, लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए MP इम्तियाज़ जलील ने अपने इख्तियारी फ़ंड से घाटी दवाखाने को 5 वेंटिलेटर्स फराहम करवाए, जो आज दवाखाने की डीन डॉक्टर कानन एडिकर के सुपुर्द किए गए। देखिए, ये कोरोना के पीरियड में एक चीज़ का एहसास ये हुआ था कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वो पिछले कई सालों से एक बैकलॉग बढ़ता गया और हालत ये थी कि इतने बड़े हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर 13 ज़िलों से गरीब पेशेंट्स आते हैं, ये एक ख़ास बात है। वो गरीब पेशेंट्स को जब वेंटिलेटर्स की ज़रूरत रहती है तो पूरे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर से महज 3 वेंटिलेटर्स थे। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फरमान आया कि आपका जो MP फ़ंड है वो MP फ़ंड आप वापस प्राइम मिनिस्टर को दे दें, तो हमने तय किया कि नहीं, वो फ़ंड मैं अपने घाटी हॉस्पिटल के अंदर लगाऊंगा और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, रूरल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लगाएंगे करके। तो इनिशियली मैंने 50 लाख रुपए का फ़ंड इसके लिए सैंक्शन किया था, लेकिन फिर कलेक्टर साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा फ़ंड और बढ़ा के दे दें तो 5 पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स आ जाएंगे करके। तो वो 5 वेंटिलेटर्स आज के दिन घाटी हॉस्पिटल के सुपुर्द किया गया है और हमको यकीन है कि ये वेंटिलेटर्स के साथ साथ और दूसरे भी जो वेंटिलेटर्स आए हैं, अब पूरी तरह से जो भी रिक्वायरमेंट थी घाटी हॉस्पिटल की, वो घाटी हॉस्पिटल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ गया है, लेकिन अब प्रायोरिटी हमारे लिए और सरकार के लिए, प्रशासन के लिए सबसे अहम ये है कि मशीनें तो आ गई है, लेकिन इसको चलाने वाले जो लोग होते हैं, मैन पावर जो होता है, हॉस्पिटल जो है वो इमारतों से नहीं, बिल्डिंगों से नहीं चलता है। हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको डॉक्टर्स चाहिए, आपको नर्सिंग स्टाफ चाहिए, आपको क्लास 3, क्लास 4 का स्टाफ चाहिए, और वो जब तक पूरा नहीं होता है, मैं समझता हूँ ये प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे। हम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जितनी भी कोशिशें हो सकती है वो पूरी कोशिश करके यहाँ पर अब मैन पावर को जल्द से जल्द किस तरह से हम रिक्रूट कर सकते हैं उसके लिए कोशिश करेंगे। मध्ये जो बाल विभागाचा वॉर्ड आहे, ज्याला आपण पिडियाट्रिक म्हणतो, तर त्या लहान मुलांच्या वॉर्डमध्ये हे व्हेंटिलेटर्सची आम्हाला खूप आवश्यकता होती, कारण की व्हेंटिलेटर्स तिथे आतापर्यंत 3च आहेत आणि तुम्हाला माहिती आहे की सिरियस बाळ सगळे आमच्याकडे येत असतात। तर ह्या सगळा प्रश्न जेव्हा आम्ही खासदार साहेबांकडे मांडला, इम्तियाज जलील साहेब, तर त्यांनी ताबडतोब त्यांच्या निधीतून आम्हाला हे 5 व्हेंटिलेटर्स द्यायचं कबूल केलं आणि त्याप्रमाणे आत्ता हे
आपल्याकडे इथे इन्स्टॉल झालेले आहेत 5 आणि उद्यापासून ते कार्यान्वित होतील. उर्दू और हिंदी के मशहूर नावल निगार और अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का आज जन्मदिन है। पेश है MCN की खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, उर्दू अदब की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद एक बहुत बड़ा नाम है। आज उनका जन्मदिन था। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय है। वो 31 जुलाई 1880 को ज़िला वाराणसी में लहमी गांव में मुंशी अजायबलाल के घर पैदा हुए। उनके वालिद डाकखाने में क्लर्क की हैसियत से मुलाजिम थे। मुंशी प्रेमचंद का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। उन्होंने 7-8 बरस फ़ारसी ज़बान सीखने पर गुजारे और बाद में अंग्रेज़ी तालीम हासिल की। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और 1 साल के बाद उनके वालिद इस दार फ़ानी से कूच कर गए। उस वक्त वो 8वीं जमात के तालिब इल्म थे। वालिद की वफ़ात के बाद घर की ज़िम्मेदारी उन पर आ पड़ी। फ़िक्र माश ने ज़्यादा परेशान किया तो ट्यूटर की हैसियत से बच्चों को पढ़ाने लगे और मैट्रिक पास करने के बाद महकमे तालीमात में मुलाजिम हो गए। मुलाजिमत करते करते उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी और BA पास किया। उन्हें उर्दू अदब से ख़ास दिलचस्पी थी, लिहाजा हिंदी के साथ साथ उर्दू ज़बान में नावल और अफसाने लिखने लगे। उनके तहरीर करदा नावल और अफसाने सेवा सदन, प्रेमा आश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गबन, गऊदान, नमक का दारोगा, प्रेम 25, सोज़े वतन, प्रेम तीरथ, 5 फूल और सप्त सुमन बहुत मशहूर हुए। मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं, जिनमें कुत्ते की कहानी और जंगल की कहानियाँ काफ़ी मशहूर हुईं। मुंशी प्रेमचंद के तहरीर करदा अफसाने उर्दू मीडियम के निसाबी किताबों में भी शामिल किए जाते रहे हैं। उनकी उर्दू अदब से दिलचस्पी और खिदमात को हम सलाम करते हैं। आज सुबह ज़िले के 48 शहरी कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए और फ़िलहाल 3460 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 48 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 13,890 हो गई है, जिनमें से गुज़िश्ता शाम तक 9,961 मरीज़ इलाज के बाद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि अब तक 469 मरीज़ जा बहक हुए हैं और फ़िलहाल 3,460 मरीज़ों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो शहरियान कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए उनमें 32 का ताल्लुक़ शहर से है, जबकि 16 मरीज़ मुख्तलिफ देही मकामात के हैं। गुज़िश्ता रोज़ शाम तक 276 अफराद कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 281 मरीज़ डिस्चार्ज किए गए और सेहतियाब होने वाले मरीज़ों की तादाद 9,961 हो गई है। आज शाम तक मज़ीद मरीज़ डिस्चार्ज किए जाएंगे, जिसके बाद कोरोना को मात देने वाले शहरियान की तादाद 10,000 का हिसाब पार कर लेगी, जबकि मज़ीद नए मरीज़ों के इजाफे का भी इम्कान है। शहरियान को बुनियादी सहूलतें फ़राहम करने में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर लापरवाही बरत रहे हैं, लिहाजा उन्हें फ़ौरी हटाया जाए। इस मुतालबे पर वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से आज डिविजनल कमिश्नरेट पर एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी असम्बली हल्का इंतखाब मगरिब के ज़िम्मेदारान ने आज इलाकाई कमिश्नरेट पर एहतजाज किया और डिविजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए शिकायत की कि म्यूनिसिपल कमिश्नर शहरियान के बुनियादी मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस की रोकथाम के नाम पर शहरियान को बेजा हिरासा कर रहे हैं। इस ज़िमन में कई मरतबा उन्हें ऑनलाइन मेमोरेंडम भी दिए गए, मगर वो इस जानिब भी तवज्जो नहीं देते, लिहाजा उनको इस ओहदे से हटा दिया जाए। मज़ाहिरीन में योगेश गुलाबराव बन, वसंत शीरसाट, मिलिंद बोर्डे, वसंत राठौड़ और VBA के दीगर ओहदेदारान बड़ी तादाद में शरीक थे। ताल्लुका फुलमरी के खामगांव में एक 28 साला नौजवान ने अपने रिहायशी मकान में फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। ये वारदात 30 जुलाई को मंजर आम पर आई। तफसीलात के मुताबिक खामगांव तालुका फुलमरी के 28 साला साकिन अमोल उत्तम सोनौने ने 30 जुलाई की सुबह मामूल के मुताबिक नाश्ता किया और अपने वालिदैन को बताया कि वो खेत में ही रुका हुआ है, जिसके बाद उसके माँ बाप जुमेरात को भरने वाली भाजी मंडी में सब्जियां फ़रोख्त करने के लिए चले गए। इस दौरान इस नौजवान ने टीन शेड के एंगल में रस्सी से लटक कर फांसी ले ली। अमोल के वालिदैन जब सब्जियां फ़रोख्त करने के बाद किराना ख़रीद कर घर लौटे तो उन लोगों ने अमोल को रस्सी से लटकते हुए पाया। अमोल के वालिदैन ने फ़ौरी उसे नीचे उतारा और इलाज की गर्ज से फुलमरी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने तिब्बी जांच के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी।
ये मामला वड़ौद बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। PSI संतोष तांबे की रहनुमाई में SS दौंड इस केस की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। वसंत नगर गारखेड़ा इलाके में चलाए जा रहे एक कहबा खाने पर क्राइम ब्रांच पुलिस ने छापा मारा और आंटी समेत जिस्म फरोशी के लिए लाई गई 2 मुतासिरा लड़कियों को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई गुज़िश्ता शाम अंजाम दी गई। गारखेड़ा इलाके में हेडगेवार हॉस्पिटल से करीब मौजूद वसंत नगर में गुज़िश्ता कई दिनों से कहबा खाना चलाए जाने की इत्तला क्राइम ब्रांच स्क्वाड को मिली, जिस पर ACP क्राइम नागनाथ कौड़े और पुलिस इंस्पेक्टर अनिल गायकवाड़ की रहनुमाई में PSI अमोल देशमुख अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और कहबा खाने पर एक फर्जी गाहक को भिजवाया। तस्दीक हो जाने पर फर्जी गाहक ने पुलिस को इशारा किया और क्राइम ब्रांच स्क्वाड ने वहां छापा मारकर कहबा चलाने वाली आंटी समेत जिस्म फरोशी के लिए लाई गई 2 मुतासिरा लड़कियों को हिरासत में ले लिया। ये मामला जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक मरतबा फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसका इलाज ना हो। मुश्किलात और परेशानियों से ही कुर्ब इलाही मुमकिन। खुतबे हज से शेख अब्दुल्लाह बिन सलमान का खिताब। यकम अगस्त को शहर में मनाई जाएगी ईद उल अजहा, मगर रमज़ान ही की तरह बंदगान तौहीद घर पर ही पढ़ेंगे नमाज ईद। ईद उल अजहा ईसार कुर्बानी और अकरबा परवरी का दूसरा नाम, कहा मौलाना नसीमुद्दीन मिफ्ताही ने। यकम अगस्त से शाम का कर्फ्यू होगा ख़त्म। 5 अगस्त से शुरू होगी मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की दुकानें, मगर मजहबी इबादत गाहें रहेंगी बंद। जिला कलेक्टर ने जारी किया हुक्मनामा। और ताल्लुका फुलमरी के खाम गांव में एक 28 साला नौजवान की फांसी लेकर खुदकुशी, सुसाइड की वजह अब तक मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।